بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغراما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات
ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار
القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
siang Ibu Rini, perkenalkan saya Arman, Customer Service Bank Makmur Sejahtera. Dari pengecekan kami, kartu kredit Ibu terdapat transaksi mencurigakan. Untuk membatalkan transaksi, Ibu harap melakukan pengisian data pada tautan yang kami kirimkan melalui SMS. Wah, serius? Padahal saya nggak melakukan transaksi apa-apa. Iya Bu, kami akan bantu untuk melakukan pembatalan setelah Ibu melakukan pengisian. Nama Rini Sumarni, tanggal lahir, nomor kartu kredit, nomor CVV, nomor PIN. Stop, ini penipuan. Bank tidak pernah meminta PIN dan password termasuk OTP melalui telepon atau tautan. Waspadai penipuan yang mengatasnamakan bank atau lembaga resmi. Kalau ragu, stop dulu. Cek kebenaran informasi melalui kanal resmi bank. Jadilah konsumen peka, peduli, kenali, adukan. Iklan layanan masyarakat dipersembahkan oleh Bank Indonesia dan BMPD Sulawesi Selatan. Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekkesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887 0599 9819 atau di nomor 0853 977 0039. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga setiap penantian hari ini dibalas keberkahan dan masa depannya lebih baik bersama Universitas Teknologi Akbar Makassar. Sebagai gerbang digital Indonesia Timur, Unitama membuka pendaftaran mahasiswa baru program S1 dan S2 bidang komputer, S2 ilmu komputer, S1 teknik informatika, sistem informasi, bisnis digital, teknologi informasi, dan pendidikan teknologi informasi. Kuliah makin mudah dengan sistem blended learning atau online plus tatap muka. Di Unitama, tersedia kelas reguler dan kelas karyawan sangat cocok untuk yang ingin kuliah sambil kerja. Dan tersedia jalur pendaftaran KIP kuliah, jalur transfer atau pindahan, dan jalur RPL. Bersama Unitama, membangun masa depan. Daftar sekarang di pmb.unitama.ac.id atau hubungi di KUNI 0821 9031 6303 atau di Kak Tama 0852 4226 2590. Bisa juga datang langsung ke kampus Unitama di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9 nomor 75, Makassar. Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM. Universitas Megareski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Megareski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.unimers.ac.id dan website unimers.ac.id. Apakah Anda baru saja lulus SMA maupun fresh graduate dan khawatir tidak lolos tes masuk perguruan tinggi negeri? Atau Anda seorang profesional muda yang ingin melanjutkan kuliah S1 atau S2 tapi terbentur jadwal kerja yang padat? Betul, pengen banget kuliah di kampus negeri, tapi takut biayanya mahal. Apalagi kalau harus sambil kerja, bagi waktunya gimana? Jangan khawatir, Universitas Terbuka Makassar adalah solusinya. UT adalah PTN Badan Hukum. Soal biaya sangat terjangkau. Kuliah di UT biayanya terjangkau dan tanpa uang gedung. Wah, serius? Terus kalau sambil kerja gimana? Sangat bisa. UT adalah pelopor pendidikan terbuka dan jarak jauh di Indonesia. Kuliahnya fleksibel, bisa belajar kapan dan di mana saja. Jadi Anda bisa tetap kerja sambil kuliah. Universitas Terbuka telah terakreditasi A oleh BAN PT. UT juga menerima mahasiswa pindahan atau melalui jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Tersedia program diploma, sarjana, dan pasca sarjana yang terakreditasi nasional dan internasional. Jadi, untuk Anda, generasi muda yang produktif, jangan tunda masa depan Anda. Segera daftar online di admisi-sia.ut.ac.id. Butuh info lebih cepat? Kepoin kami di Instagram dan TikTok @UT_Makassar atau WhatsApp layanan kami di 0852 9955 9951. Universitas Terbuka Makassar, semua bisa kuliah di kampus negeri. Universitas Terbuka, menjangkau yang tidak terjangkau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menjelang azan maghrib yang penuh berkah ini, saya Sufirman, owner Kobik Group, Ketua Yayasan Pendidikan Kobik Indonesia yang menaungi sekolah Islam terpadu mulai TK sampai SMA, sekolah penghafal Al-Quran dan hadis sahih, serta Direktur Utama Kobik Tur Wasilah menuju Baitullah, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, melapangkan rezeki dan memudahkan langkah kita menuju kebaikan. Percayakan pendidikan putra-putri Anda menjadi generasi penghafal Al-Quran bersama Kobik Islamic School dan niat umroh dan haji ke Tanah Suci bersama Kobik Tur. Semoga Ramadan ini membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang waktu berbuka puasa, Ramadan menjadi momentum untuk meneguhkan nilai-nilai integritas, kedisiplinan, dan kepedulian dalam setiap peran dan tanggung jawab yang dijalani. Puasa mengingatkan kita akan pentingnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengelola diri dengan bijak, menjaga etika dalam bekerja, serta membangun hubungan yang saling menghargai di tengah keberagaman. Saya Anwar Faruk, Ketua DPW PKS Sulawesi Selatan, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam mengambil keputusan yang tepat, memberikan kelancaran dalam setiap amanah, serta menghadirkan keberkahan bagi organisasi dan masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu berbuka adalah jeda untuk mengisi energi, seperti pendidikan yang mengisi akal dan teknologi yang mempercepat langkah. Semoga puasa hari ini menguatkan karakter, memperdalam ilmu dan menggerakkan inovasi pada kemaslahatan. Saya Muhammad Saad, Kepala SMK Telkom Makassar, mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga nilai-nilai spiritual hari ini berpadu dengan dan siap menghadapi masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ritual menahan lapar, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur, sabar, dan disiplin. Dalam menjalankan ibadah puasa, ada dua kebahagiaan yang Allah berikan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Tuhan. Betapa bahagianya ketika kita sehari menahan lapar dan dahaga dan tiba waktu berbuka. Puasa yang ditunaikan karena Allah, maka Allah akan memberikan pahala secara langsung dan doa kita akan dikabulkan. Ada 3 doa orang yang tidak tertolak. Pertama adalah doa orang yang berpuasa dengan ikhlas sampai ia berbuka. Kedua, doa pemimpin yang adil. Ketiga, doa orang yang tersolimi. Allah Subhanahu wa taala mengangkat doa-doa mereka melewati awan-awan, bahkan terbuka pintu-pintu langit. Semoga dari awal hingga akhir Ramadan kita keluar menjadi hamba yang muttaqin. Saya Anis, Direktur Utama PT Semen Tonasa, atas nama Komisaris, Direksi, karyawan, dan seluruh keluarga besar PT Semen Tonasa, mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan memberi ruang bagi kita untuk bekerja dengan lebih sabar, bersikap dengan lebih tenang, dan mengambil keputusan dengan hati yang jernih. Puasa mengajarkan bahwa keseimbangan antara tanggung jawab dan kemanusiaan adalah bagian penting dari profesionalisme. Saya, Dr. Haji Alimuddin, Ketua Umum Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Turatia Jeneponto, mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam menjalankan amanah, menguatkan kolaborasi, serta menghadirkan keberkahan bagi setiap peran yang kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang waktu berbuka puasa, kita berada di penghujung hari yang telah diisi dengan berbagai peran, tanggung jawab, dan pilihan. Ramadan mengingatkan kita bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menyempurnakan sikap, memperbaiki cara kita bersikap kepada sesama, dan menutup hari dengan kebaikan. Saya Muhammad Nuralim Kalbi, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan hati, menjaga niat baik kita, serta menuntun langkah kita menjadi pribadi yang lebih bermanfaat di hari-hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu bulan suci Ramadan tahun 2026. Semoga Allah memberikan kita keberkahan di bulan suci ini dan menjadikan kita hamba yang lebih bertakwa. Di bulan suci Ramadan, Rumah Makan Sari Laut Mbak Atun menyajikan menu yang bervariasi untuk berbuka puasa dan sahur bersama keluarga serta kerabat. Saya, Suwarsi, owner Rumah Makan Mbak Atun mengucapkan selamat menanti saat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa saat lagi beduk tanda berbuka akan kita dengarkan bersama. Setelah seharian menahan lapar dan dahaga, semoga kesabaran kita berbuah pahala dan keberkahan. Ramadan mengajarkan kita bahwa setiap proses membutuhkan ketekunan, sebagaimana menuntut ilmu membutuhkan ketekunan dan kesungguhan. Universitas Terbuka Makassar, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum hadir membersamai perjalanan Anda meraih pendidikan tinggi secara fleksibel tanpa meninggalkan pekerjaan dan keluarga. Karena masa depan yang lebih baik dimulai dari ilmu yang terus dituntut dan diamalkan. Saya Profesor Dr. Abdurrahman Rahim, Direktur Universitas Terbuka Makassar, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sehari kita berpuasa, kini tibalah saatnya berbuka puasa. Saya Profesor Dr. Abdurrahman Rahim mengucapkan selamat berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna
وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن